ओम नमः शिवाय। मो ज्योतिर्विद और शिव साधक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र आपण निकट में आज उपस्थापना करेंगे शिवरात्रि महत्व। यही वर्षर महाशिवरात्रि चली जाइए, मात्र शिवरात्रि आसूची एवं प्रति मास आसो। प्रति मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि बोली कह जाए, जदिव शुक्ल पक्षरे मध्य शिवरात्रि कह जाए, मात्र यहीटा है वास्तव शिवरात्रि जो थे कि शिव को उपासना करा जाए। ठीक शिवरात्रि चतुर्दशी परदिन अमावास्या है शक्ति। वर्षर फाल्गुन मासरे जो शिवरात्रिटा पड़े सेटा है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि दिन प्रति शिवरात्रि दिन आपणकर महाजागतिक ऊर्जा एपरी थाए जे आपण यदि सही समय ध्यान रे बसंती ताहले आपणकर जोग शक्ति बढ़े। आपण किसी ईश्वर सत्ताटा को जानिबाटा को आपन के सहज हो। केवल शिवरात्रि नुहे, जेकोसी गोटे सनातनर पर्वपर्वाणी रे तार किसी महाजागतिक संकेत रही से आम तिथि को लेकिन पालन करूँ। तिथि अनुसार ग्रह गुड़िक स्थान परिवर्तन करि चंद्र तो करें किंतु प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स दे चेंज एंड हैव सम इंपैक्ट एज पर तिथिस। तो ग्रह गुड़ा स्थिति भी बदल था। जोटा मत लगुच इंग्लीश दीपद कहले आप भले बुझी पारे कहीदे, क्षमा करेंगे। शिवरात्रि आपण शिवरात्रि दिन मन रखिथे रात्रि मुझे लिंगराज मंदिर को ये गली शिवरात्रि पालन करने रात 11टा बेले देखला बेलू लोक ना शिवरात्रि आरंभ हुए राति 12 रु एवं सरे सकाल 6। ठीक है, शिवरात्रि जो मैंने पारे से राति 12 रु राति 3 आठ अति कमी गले राति 9 रु राति 12 भी आप करें। शिवरात्रि पालन नियमटी है या उपास रही शिवतत्व व शिव जो जोग तत्वटा को जानापी आपण कि गोटे मंत्र जप करें किंबा साइलेंटली चुपचाप के आखि बुझी बसी पारती। विडंबनाटी है या जे आमे एठी विशेषतः ओडिशा कथा कहूँ, आमे एठी केवल पालन करूँ महाशिवरात्रि जार किसी उद्देश्य ना। आप पालन करते सब मास एकादशी किंतु सब मासर शिवरात्रिटा आम ये पालन करूँ। ता कारण किसी भी हो पारे, हे तो आमर परंपरा सेटा आसीनी आमर किंबा बेसी आम वैष्णव आड़ को जाई जो एकादशीटा पालन करा से पालन करुचु। किसी भी हो पारे, मात्र मन रखि था जो मैंने शिव साधना करुँच किंबा शिवंक दैव अनुग्रह निजक समर्पण कर रखिंट से प्रति शिवरात्रिटा है गोटे शिवरात्रि कह जाए। शिव ये दिन मशाणी था। मशाणी माने कौन? संपूर्ण मुक्त संपूर्ण मुख्य स्थिति जोटा कौदिन शिव पार्वती सागर रहिले, कौदिन शिव मशाणी की गले लिखाई पांजिरे सब शिव कौदिन कौटी बास करती। तो चतुर्दशी तिथि मशाणी तिथि अर्थात से दिन शिवतत्वटा को आप निजर निजर आत्मज्ञान पाइबापी भल दिन, जोग दिन, कौन से काम्य उपासना नुहे। हाँ, शुक्ल पक्षर शिवरात्रि किसी लोग कहते काम्य उपासना लगिपे, मात्र शुक्ल पक्ष शिवरात्रि प्रायतः आम शिवरात्रि बोली मानुना। प्रति मास पर 12टा शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष शिव चतुर्दशी एवं से शिवरात्रि गुड़िक है 12टा शिवरात्रि जो 12टा ज्योतिर्लिंग भी होती। किसी खाइबेनि से दिन शिवरात्रि दिन संपूर्ण उपास करेंगे, शिव मंत्र किसी उच्चारण करेंगे, से दिन सिद्धि हबार चांसेस अधिक अच्छी।
ଏବଂ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଘରେ ରଖିକି ତାକୁ ଅଭିଷେକ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଲିଙ୍ଗର ଘରେ ଲିଙ୍ଗ କରିବା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ତାକୁ ସେଇଦିନ ଘିଅ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଅଭିଷେକ ବି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଆଗରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ଷର 12ଟି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଶିବ ସତ୍ତାଟାକୁ ଠିକରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଶିବ ସାଧକ ବା ସାଧକ ବି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଶିବରାତ୍ରି ଯେମିତି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବା ଅନୁରୂପ ରୂପେ ଶିବରାତ୍ରିଟି ପ୍ରତି ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆପଣ ପାଳିବା ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାସନା। এটা କାମ୍ୟ ଉପାସନା ନୁହେଁ। ତ୍ରୟୋଦଶୀଟା ହେଲା କାମ୍ୟ ଉପାସନା। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗାଭିଷେକ କରିପାରନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ପରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପାସନା ଯେଉଁଠି ଆମେ କିଛି କର୍ମଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କର୍ମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣ ଋଣରେ ଜଟିଳ ନା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମ୍ୟ ଉପାସନା ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ଉପାସନା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପାସ ବୋଲି କହୁଛି 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରନ୍ତି, ପାଣି ପିଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ଖାଇବେନି ଏବଂ ଉପାସଟା ସାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିକି ସାରିବେ। ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ରାତ୍ରି, ମାନେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନ 12ରୁ ରାତି 12 କି ସେ ରାତିଟା ପୁରା ଉପବାସ ହେଇକି ରହିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉପବାସ ମାନେ କ'ଣ କି, ଆପଣ ତାପରେ କେବେ ଡିଟେଲରେ କହିବା, ବଟ୍ ବିଶେଷତଃ ବେଶୀ ଖାଇବେନି କି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କମିଗଲେ ଆପଣ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ, ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଉର୍ଜା ଭଲ ଥାଏ ଯେ ସେଥିରେ ସାଧକ ହଉ ବାଧକ ହଉ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ ବି ସେଦିନ ସାଧନା କଲେ ସେ ସେଇ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ସବୁ ଶିବ ସାଧକ ଶିବରାତ୍ରିରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଉପାସ ରହିବେ, ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ, ଉପାସ ମାନେ ବେଶୀ କଥା କହିବେନି, ଖାଇବେନି, ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଲିଙ୍ଗାଭିଷେକ କରିବେ। ବଟ୍ ତାର ଆଇଡ଼ିଆ ସେୟା ନୁହେଁ। ବିଶେଷ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷରେ 12ଟା ଶିବରାତ୍ରି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ପାଳନ କରିବେ। ହଁ, ଯଦି କିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସେମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି କେଉଁ ବି ଲୋକ, ସିଏ ଶକ୍ତି ସାଧକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୈବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଜି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ସେ ଧୋଇକି ଏବଂ କିଛି ଘିଅ ତା ଉପରେ ଲେପନ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆଉଥରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ବି କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉଥରେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଆଉଥରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ 12ଟି ଶିବରାତ୍ରି ଅଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଦଶୀ ମାନୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ। ଉପାସ ରହିବେ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି, ରାତ୍ରି। ଆପଣ ରାତିଟାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଦିନରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ସେ ରାତିଟାରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଯାହା ଉପାସନା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଶିବରାତ୍ରି ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶିବରାତ୍ରି 12ଟାରୁ 6ଟା ପାଳନ କରିବା କଥା କିମ୍ବା 6ଟାରୁ 6ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 6, 12 ଘଣ୍ଟା ଯେ ନ ପାରିଲା, ସେ ରାତି 9ରୁ ରାତି 12, ରାତି 12ରୁ ରାତି 3, ରାତି 3ରୁ ରାତି 6ଟା ଯଦିଓ କୁହାଯାଏନି ଖୁଟି, ହଁ, କିନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଶିବରାତ୍ରି କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାତିଟାରେ ଆପଣ ଯେତେ ଶିବ ଉପାସନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶିବ ସତ୍ୱର ଜାଗରଣଟା ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ କେମିତି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବୁ, କେମିତି ପୂଜା କରିବୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସେମିତି କିଏ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଏ ବିଷୟରେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛୁକ, ସିଏ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ କିମ୍ବା କେତେ ଦୂର ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିପାରେ, ତାହା ବି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହୁଏତ ଫ୍ରିଲି କହିଦେଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ
ଶିବ ଉପାସନାରେ 12ଟି ଶିବରାତ୍ରି ମାନିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଗରଣ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ 12 ଶିବରାତ୍ରି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋକ୍ଷ କାମନା କରି ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।